Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarodhari Gopi Jana Vallabha Girivarodhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivarodhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Srimad Bhagavatam Mahapuran ki
समेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंदे गुरून् ईशभक्तान् ईशं ईशवतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मदेकबन्धुमत्सङ्गीन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्दनमस्तुते असाधु साधुतादायिन् अतीनीचतारक हानमञ्च कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कण्ठया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज के हमरा श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 39 और 40 बड़े लेखा আছে 39 নম্বর শ্লোক পাঠ করুন সকলে ইতিহাস পুরাণানি पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यो एव वक्तृभ्यः
ससृजे सर्वदर्शनः इतिहासपुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यो एव वक्तृभ्यो ससृजे सर्वदर्शनः इतिहासपुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यो एव वक्तृभ्यो ससृजे सर्वदर्शनः। बोलून इतिहास पुराणानि पंचमम वेदमीश्वरः सर्वेभ्यो एव वक्तृभ्यो सच्चिदे सर्वदर्शनः। इतिहास पुराण इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वर सर्वेभ्यो एव वक्तृभ्यो ससृजे सर्वदर्शन। इतिहास पुराणानि पंचमो वेदमीश्वर सर्वेभ्यो एव वक्तृभ्यो ससृजे सर्वदर्शन। तात्पर्य श्रील प्रभुपादेर द्वारा सकले बोलून श्रील प्रभुपाद की। इतिहास इतिवृत्त पुराणानि पुराण वेदेर पूरक पंचमं पंचम वेदम वैदिक शास्त्र ईश्वरः भगवान सर्वेभ्यः समग्र एव निश्चय वक्तृभ्यो तार मुख থেকে সসৃজে সৃষ্টি করেছিলেন সর্ব সমগ্র দিক দর্শনঃ তিনি সমগ্র কাল দর্শন করতে পারেন। অনুবাদ যেহেতু তিনি সমগ্র অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি তখন তাঁর সমস্ত মুখ থেকে পঞ্চম বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাৎপর্য: এই পৃথিবীর বিশেষ দেশের ও জাতির ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু পুরাণ সমূহ হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস। তাও আবার কেবল এই কল্পেরই নয়, অন্যান্য বহু কল্পের। ব্রহ্মার এই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা আছে এবং তাই সমস্ত পুরাণগুলি হচ্ছে ইতিহাস। মূলত ব্রহ্মার রচনা বলে সেইগুলিও বেদের অঙ্গ এবং তাদের বলা হয় পঞ্চম বেদ। 40 নম্বর শ্লোক। ষোড়শক্থয়ৌ পূর্বক্তাৎ পুরীশগ্নিষ্টুতাবথ আপ্তর্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ম সগোষবম। বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ, ষোড়শী, উক্ত, পুরীষী, অগ্নিষ্টোম, আপ্তর্যাম, অতিরাত্র, বাজপেয় ও গোষব ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখন সৃষ্টির চর্চা চলছে, সৃষ্টির ক্রম। তো ব্রহ্মা এখন সৃষ্টি করছেন। কে সৃষ্টি করছেন? ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম যে ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে ঋক, দক্ষিণ মুখ থেকে যজু, পশ্চিম মুখ থেকে সাম और উত্তর মুখ থেকে অথর্ববেদ প্রকাশিত হলো। আর সেই ব্রহ্মার চারটি মুখ থেকে যে উপবেদ কি কি? আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধার্ববেদ আর স্থাপত্যবেদ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলা। এইসব সেরকম পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম আর উত্তর মুখ থেকে ব্রহ্মার মুখ থেকে আবির্ভূত হলো। আজকে শ্লোকে বলা হচ্ছে ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমম বেদমেশ্বর সর্বেভ্য এব বক্তৃভ্য সস্ত্রীজে সর্বদর্শন। ব্রহ্মাকে বলা হচ্ছে সর্বদর্শন, তিনি সব কিছু জানেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার যে একটা দিন চলে গেলে তিনি ঘুমিয়ে যান রাত্রে, তারপরের দিন যখন আসে তিনি আবার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হন। তো প্রভুপাদ এখানে তাৎপর্য বলছেন যে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ ও জাতির ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু পুরাণ সমূহ হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস। তাও কেবল এই কল্পের নয়, অন্যান্য বহু কল্পের। অর্থাৎ আমরা যেমন রাত্রেবেলা দিনে সারাদিন সারা কাজ করে থাকি, তারপর রাত্রেবেলা যখন ঘুমিয়ে যাই তখন সব ভুলে যাই, তাই না? ঘুমে কিছু মনে থাকে? মনে থাকে না। কিন্তু যখন আবার সকালবেলা জেগে উঠি তখন গতকালকে আমরা কি কাজ করেছিলাম মনে থাকে না? মনে চলে আসে তখন, কিন্তু ঘুমের অবস্থায় কিছু মনে থাকে না। তো সেই রকম এই ব্রহ্মা যখন ঘুমিয়ে যায়, পরবর্তীতে আবার যখন উঠে তখন তিনি এই সব কিছু তিনি রচনা করেন। সেই জন্য ব্রহ্মার যে রচিত এই পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি, এটি দেখা যাচ্ছে কি না এক কল্পের নয়, বহু বহু কল্পের রচনা সেখানে রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে যদ্যপি এখানে বলা হচ্ছে যে ভগবানের মুখ থেকে বেদ, উপবেদ, পুরাণ ইত্যাদি সব আবির্ভূত হলো, কিন্তু যদি আমরা জানতে চাই যে বেদ হচ্ছে নিত্য,
বেদ যে এটা হচ্ছে নিত্য, ভগবানের থেকে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মা কি করেন না এই সমস্ত জ্ঞানকে জনসাধারণের কল্যাণার্থে তিনি সেটি সরল করে দেন। বিশেষ করে যেমন এই যে পঞ্চম বেদ, বিশেষ করে এখানে মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি ইতিহাস এবং অন্যান্য যে পুরাণ রয়েছে, এই সমস্ত পুরাণ মহাভারত ইত্যাদি রচনা করে ব্রহ্মা আমাদেরকে তিনি শিক্ষা দেন যে কিভাবে, যেমন বেদে বিভিন্ন মন্ত্রের পাঠ রয়েছে, বিভিন্ন রিচুয়ালস, যে রিচুয়াল বলতে পূজা অর্চনা, ঠিক আছে, যে সমস্ত সাধনার কথা সেখানে বর্ণন করা হয়েছে, তো সেগুলো বিশেষ করে এই ইতিহাস পুরাণের মাধ্যমে ব্রহ্মা কি করেছেন, বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে ভক্তি, ধর্ম এবং মানব সমাজের মানবদের জন্য দৈনন্দিন জীবনে যে বৈদিক জ্ঞানের উপযোগিতা সেটি তিনি সরলভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন আমরা দেখতে পাই, আমরা এই শ্রীমদ্ ভাগবতম, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হচ্ছে কোথা থেকে এসছে? মহাভারতে, তাই না? মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের 25 থেকে 42 অধ্যায়। তো এটি মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা। কিন্তু এই গীতা শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে, যেটি হচ্ছে মহাভারতের অংশ। তো ব্রহ্মা যে ব্যাসদেব যে এই যে রচনা করলেন, যেটি ব্রহ্মার কর্তৃক নির্দেশ বলতে পারেন, তো সেখানে বিশেষ করে তিনি ভক্তি, ধর্ম এবং বৈদিক জ্ঞানের যে উপযোগিতা সে সম্বন্ধে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। যদি আমরা দেখতে চাই যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে ভগবান তো বেদ রচনা করেছেন, আবার এসে পুরাণ, ইতিহাস এসব রচনা করার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে সমস্ত লোক এই সমাজে বেদ পড়ে তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। কারণ বেদের যে সংস্কৃত সেটা আলাদা রকমের সংস্কৃত, আবার প্রাতিশক্য। যারা এই সাধারণ সংস্কৃত পড়ে তারা কিন্তু বেদ পড়ে বুঝতে পারবে না। আবার মনে করুন যারা পাণিনির ব্যাকরণ পড়ছে, খালি পাণিনির ব্যাকরণ পড়ে তারা বেদকে বুঝতে পারবে না। বেদ পড়ার জন্যে আবার তার একটা আলাদা রয়েছে প্রাতিশক্য শাখা, সেটাকে পড়তে হবে। তো যাই হোক, তো এখন দেখা যাচ্ছে কি না, কিন্তু এই যে পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি এগুলো সরল সংস্কৃত ভাষায় সেটিকে রচনা করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ সেটা পড়ে বুঝতে পারে। যেমন আমরা যদি বলি যে ব্রহ্মা এই যে পুরাণ ইতিহাস রচনা করেছেন, সৃজন করলেন তার মুখ থেকে, তো তার কারণটা কি? যেমন আমি এখানে বললাম যে এই সমস্ত রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি না, মানব সমাজে তার দৈনন্দিন জীবনে এই বৈদিক জ্ঞানের উপযোগিতা সেটি তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। এই সম্পর্কে যদি আমরা বলতে পারি, যেমন এই মহাভারতের যে ভীষ্ম পর্বের যে আখ্যান, যেখানে ভগবদ্গীতা রয়েছে, তো গীতার যে জ্ঞান, এই গীতা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে যে তার দৈনন্দিন জীবনে সে কিভাবে এগোতে পারবে। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে গীতা শাস্ত্রটা কি, অজ্ঞান নিরোধী রূপৈতি জয়া বিশেষম, অজ্ঞান নিরোধী রূপৈতি, অর্থাৎ অজ্ঞান রূপ সমুদ্র যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয়ে যায়। অর্থাৎ এই গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে কি হবে, অজ্ঞান রূপ সমুদ্রের শুষ্কতা লাভ করবে। আর ভক্তি হি পরাপি ভজতে পরিপোষম উচ্চৈ, পরাভক্তির পরিপুষ্টিতা সর্বোচ্চ ভাবে লাভ করে থাকে এই গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে। আর কে তত্ত্বম পরম সুপ্রতি দুর্গমমাপ্য
অজস্রম। এই পরম তত্ত্বজ্ঞান যদ্যপি এটি দুর্গম, অত্যন্ত দুর্গম, তা হলেও এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সেটি স্ফুরিত হয়ে থাকে। আর কি, সাদ্গুণ্যভৃত সুরচিতম প্রণমামি গীতম, বলছেন যে এই গীতাশাস্ত্রকে আমি প্রণাম করি। কেন না, সাদ্গুণ্যভৃত সুরচিতম, পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি হচ্ছেন যার স্বরূপ সমস্ত সর্বসদ্গুণ মণ্ডিত, যিনি এই শাস্ত্র রচনা করেছেন। কিসের জন্যে? আমাদের জন্য রচনা করেছেন। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে এই গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে আমাদের জীবন, দৈনন্দিন জীবনকে আমরা পরিচয় করতে পারি। অনেক সাধারণ মানুষ আছে, তারা মনে করে এই গীতা কেবলমাত্র সাধু সন্ন্যাসীদের জন্যে, যারা মঠ মন্দিরে থাকে, যারা দীক্ষা নিয়েছে, তারা এই গীতা পড়বে। কিন্তু আপনি যদি গীতাতে একটা শ্লোক খুঁজে আমাকে দেখান যেখানে বলা হচ্ছে এই গীতা কেবলমাত্র এই সাধু সন্ন্যাসীরাই পড়বে, দেখাতে পারবেন না। তো এই গীতা শাস্ত্র কিন্তু সকলের জন্য। যারা আপনারা বাড়িতেও থাকেন, আপনাদের জন্যেও এই গীতা শাস্ত্রের উপযোগিতা রয়েছে। কীভাবে রয়েছে? যেমন আমরা যদি বলি এই গীতা শাস্ত্রে কি বলা হচ্ছে, আমাদের সমাজে যদি আমরা মনুষ্য জীবনকে সার্থক করতে চাই, তাহলে গীতা শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে। কেন কথা বললাম? যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে মানুষ তার জীবন ধারণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কর্ম করে থাকে, আর এই কর্ম সে কিন্তু নিজে তৈরি করে। সে ইচ্ছা করে আমি এই কর্ম করব যাতে করে আমি এই রকম সুখে থাকতে পারি, ঠিক আছে? সেই জন্য বলা হচ্ছে কর্মকে অনাদি, সে নিজের মতন সে শুরু করে দেয়। কিন্তু এখানে একটা বিচার আছে যে সে যে কর্মটি করছে সে কর্মের দ্বারা তার গতি কি, অর্থাৎ সে যেরকম, আমাদের একটা সাধারণ কথায় বলে না, যেরকম কর্ম সেরকম ফল। তার মানে কি, সে যে কর্মটা করছে সে কর্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার যদি ধারণা না থাকে তাহলে তার অধোগতি হতে পারে। আর যদি সে কর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান রাখে তাহলে তার গতি উন্নত হবে। তার মানে এখানে বলা হচ্ছে কি যে সাধু হোক অথবা অসাধু হোক, ভক্ত হোক অথবা অভক্ত হোক, সে যদি তার উন্নত গতি চিন্তা করে তাহলে তাকে এই কর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হবে। আর এটি এই গীতা শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ভগবান এটি বলেছেন। সেই জন্য যারা এই গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তারা কখনো অধোগামী হয় না। যেমন এখানে আমাদের এই গীতা শাস্ত্রে বলছেন, ভগবান বলছেন যে চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যসমৎপরা বুদ্ধিযোগমুপাসত্য মচ্চিত্ত সততম ভাব। যেমন আমি এখানে বললাম যে কর্ম করতে হয়, মানুষ যখন কর্ম করে এই কর্মবিজ্ঞানটি কি, এখানে বলছেন চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যসমৎপরা। যখন কোনো ব্যক্তি এ কর্ম করে সে কর্তৃত্ব অভিমান শূন্য হয়ে তাকে কর্ম করতে হবে। তখন এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমি যে কাজটি করছি আমি কি মনে করব না আমি কর্তা নয় বা আমি ভোক্তা নয়? তাহলে কি করে হতে পারে? কেউ কেউ বলছে এটা নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে হবে। কি করে নিষ্কাম হতে পারবে? তার মধ্যে কামনা আছে, সেই জন্য সে কর্ম করছে। তো সে এখানে যে ভগবান বলছেন যে চেতসা সর্বকর্মাণি, সর্বকর্মাণি বলতে কি, যেমন আমাদের যারা, আপনারা হয়তো এখন ভক্ত হন নাই, কিছু আপনারা বাইরের থেকেও মানুষজন এসেছেন এখানে, তো আপনাদেরকেও বুঝতে হবে যে
আমাদের যে সমস্ত লোক মনে করুন এখনো ইস্কনে দীক্ষা নেয় নাই বা ভজন করছে না, তাদের সমাজেও দেখা যায় তারা কখনো কখনো এই ব্রাহ্মণকে বা গ্রহবিপ্রকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসে বিভিন্ন রকমের এই অনুষ্ঠান করে থাকে, তাই না? ধর্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে থাকে। আর আরও কি করছে, তারা ব্যাপার করছে, বিজনেস করছে, অথবা কোনো অফিসে কাজ করছে, মাঠে ঘাটে কাজ করছে। তার মানে দেখা যাচ্ছে কি না, এই সমস্ত কর্ম করে ভগবান এখন যে চেতসা সর্বকর্মাণি, অর্থাৎ বৈদিক কর্ম করো অথবা ব্যবহারিক লৌকিক কর্ম করো, যে কোনো কর্ম করলেও সে কর্মের যে গতিটা কি আছে সেটা হচ্ছে আপনার চেতনার উপরে নির্ভরশীল আছে। সেই জন্য ভগবান বলছেন যে আপনার চেতনাকে সমস্ত কর্ম করার সময়, অর্থাৎ সেটি বৈদিক কর্ম হতে পারে অথবা কোনো ব্যবহারিক কর্ম হতে পারে, কি করতে হবে? মচ্চিত্ত সততম ভাব, সব সময়ের জন্যে তোমার চিন্তা আমাতেই থাকবে। অর্থাৎ ভগবান বলছেন যে যখন তুমি কোনো কাজ করছো সেই কাজ করার সময়ও ভগবানের চিন্তা করতে হবে। এরকম নয় যে কাজ করার পরে খালি পয়সাটা এনে ভগবানকে দিয়ে দিলাম, না, সেরকম চলবে না। হ্যাঁ, যদি কোনো অসৎ কাজ করো, অসৎ কাজ করে আবার সেই পয়সাটা খালি ভগবানকে দিলে চলবে? ভগবান সেটা বলছে না। ভগবান বলছে আমার কথা চিন্তা। অর্থাৎ এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে সব সময়ের জন্য ভগবানের চিন্তা করা মানে কি, যেমন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমরা বিভিন্ন রকমের কর্ম করি, এখানে পাপ কর্মের কথা বলা হচ্ছে না। অনেক মানুষ কিন্তু পাপ কর্ম করে থাকে, আর পাপ কর্ম করে কি করে? প্রায়শ্চিত্ত করে চার থেকে পাপ থেকে লাঘব, তার দোষকে কাটাইতে চায়। কিন্তু ভগবানের বিচারে মনুষ্য সমাজের জন্য পাপ কর্মের নির্দেশ নেই। যেটি আপনার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করার সময় আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ভগবানের কৃপায় আমি আজ এই রকমের কর্মে নিযুক্ত হয়েছি, আর এই কর্মের মাধ্যমে ভগবান যেন সন্তুষ্ট হন। এই রকম সে কর্ম করার সময়ও মনের মধ্যে এই চেতনা রাখতে হবে। যেমন আমরা বলতে চাই আমাদের গৃহস্থ ভক্ত যারা রয়েছেন তাদেরকেও যে তাদের সবসময় কেবলমাত্র ঘরে বসে এই জপ করছে বা গীতা অধ্যয়ন করছে, ভাগবত অধ্যয়ন করছে তা নয়, পূজা করছে সেরকম নয়। তাদের পরিবার পোষণের জন্য অনেক রকমের কর্ম করতে হয়, এবং সমাজে থাকতে হলে তাদেরকে বিভিন্ন রকম কর্ম করতে হয়। তারা কিভাবে চেতনা সম্পন্ন? এই গীতাতেও বলা হচ্ছে না, বললাম যে 3 রকমের ভক্ত আছে। যে এক রকমের ভক্ত আছে তারা কি করে? তারা এই ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে বর্ণাশ্রম উচিত ক্রিয়াকাণ্ড করতে থাকে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি? স্বর্গ সুখ লাভ করা, স্বর্গে যাবে। আর কিছু লোক আছে ভগবানের নির্দেশ মোতাবিক সে তার জীবনযাত্রাকে নির্বাহিত করে কিসের জন্যে? যাতে করে সমাজে সকলে এই ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হতে পারে। তো আমাদের যে ইস্কনের যে ভক্ত তারা কিন্তু এই চেতনায় থাকে। সেই জন্য দেখা যায় কি না, আমাদের যারা গৃহস্থ ভক্ত আছেন তারাও, যেমন এখন আমাদের ডিসেম্বর মাসে কি বুক মারাথন চলছে, তাই না? সকলে যাচ্ছে এই গ্রন্থ প্রচার করার জন্য, ভগবদ্গীতা গ্রন্থ প্রচার করার জন্যে। আবার তাদের যে মনে করুন তারা কোনো একটা তার মেয়ের বা ছেলের একটা বিয়ে অনুষ্ঠান হবে, তো বিয়ে অনুষ্ঠানে কি করবে? সে ভক্তদেরকে ডাকবে, ভক্তরা আসবে, রান্না করবে, সেটাকে ভগবানকে ভোগ লাগাবে, তারপরে প্রসাদ করে সকলকে সে প্রসাদ ভোজন করাবে। এবং যারা আসবে তার সেই অনুষ্ঠানে তখন তারাও জানতে পারবে ভক্তরা এইভাবে থাকে। তার মানে কি, ভক্ত কোনো লৌকিক কার্যে সে প্রযুক্ত থাকলেও, নিযুক্ত হলেও তার যে কর্মের যে দৃষ্টি সেটি হচ্ছে কি, যাতে করে সমস্ত মানুষ এই ভক্তি জাগরণ করতে পারে। সেই জন্য তাদেরকে কখনো কখনো জাগতিক কার্যেও নিযুক্ত হতে হয়, আবার কখনো কখনো ভক্তিযুক্ত সেবায়ও নিযুক্ত হতে হয়। কিন্তু আর এক রকমের ভক্ত রয়েছে যারা হচ্ছে কোনো আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারা?
সাধু সন্ন্যাসী ত্যাগীরা, তারা কিন্তু কোনো আর আশ্রম অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা হচ্ছে নিরপেক্ষ ভক্ত। ঠিক আছে, তারা সবসময়ের জন্য এই ভজন সাধন নিয়ে তারা তাদের জীবনযাপন করতে থাকে। তো সেই জন্য এখানে বিশেষ করে যে ব্রহ্মা যে এই যে পঞ্চম বেদ পুরাণ ইত্যাদি দিলেন, তার মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে কর্ম করার যে কৌশল সেটি আমাদেরকে জানতে হবে। সেই জন্য গীতার একটি শ্লোক আরেকটি শ্লোক বলা যেতে পারে, সেখানে বলছেন যে চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যাসমৎপর, এটা বললাম তাই না? তারপরটা কি বলছে? তারপর ভগবান বলছেন যে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন তুমি অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই যুদ্ধ করবে না এরকম মনে করো না। অর্থাৎ যেমন এই সংসারে কিছু লোক রয়েছে, তারা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তারা কি মনে করে, আমাকে ভগবানের ভক্তি করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কেন ভগবানের জন্য সেবা করতে, ভগবানের ভক্ত হওয়ার কি প্রয়োজনীয়তা আছে? আমার তো আমি নিজে কাজ খাচ্ছি, নিজের আয় ইনকাম করছি, আমি তো ভালোই আছি, ভগবানের ভক্তি করার কি প্রয়োজনীয়তা আছে? এটা হচ্ছে অহংকার। যারা অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই ভগবানের ভক্তি করতে চায় না, সেই জন্য ভগবান পূর্বে বললেন যে মচ্চিত্ত সর্বদুর্গাণি মত প্রসাদাৎ তরিষ্যসি অথ চেতন অহংকার ন শ্রক্ষসি বিনক্ষসি। যদি তুমি এরকম চিন্তা করছো যে কি তুমি যদি মচ্চিত্ত সর্বদুর্গাণি মত প্রসাদ, তোমার যদি চেতনাটা আমার দিকে, অর্থাৎ তোমার যে সমস্ত কর্ম করছো, কর্ম করার সময় আমার চিন্তায় যদি থাকো, তাহলে ভগবান বলছেন আমার কৃপায় সমস্ত দুর্গ মানে কি সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে তুমি মুক্ত হবে। আর যদি তুমি মনে করো যে না আমি করব না, তাহলে কি হবে? সে বিনাশ প্রাপ্ত হবে, এই সংসারে থাকবে। সেই জন্য বলছেন যে যদহংকারমাশ্রিত্য নো যোষ্যেতি মন্যসে, অহংকারের বশবর্তী হয়ে যদি ভগবানের কথা না মানা হয় তাহলে কি হবে? মিথ্যায় ব্যবসায় আসতে বলছেন যে তুমি আবার পরবর্তীতে কি হবে, যে আমার মায়ার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তোমাকে এরকম কাজ করতে হবে যার ফলে তুমি আবার নষ্টপ্রাপ্ত হবে। সেই জন্য দেখা যাচ্ছে কি না, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ মোতাবেক কর্মে নিযুক্ত হওয়া, এবং সেই কর্মের যে নির্দেশ এই আমাদেরকে সরলভাবে বোঝানোর জন্যে ব্রহ্মা এই সমস্ত পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদি তিনি দিয়ে গেলেন। সেই জন্য আমাদের ভক্তদেরকে দুটো কাজ করতে হবে, এমনকি যারা ভক্ত হন নাই আপনাদেরকেও সেরকম দুটো কাজ করতে হবে। এটা হচ্ছে কি না, যেমন যারা ভক্ত নয় তারা কি করে না, মাসে হয়তো পূর্ণিমার দিন বা কোনো বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে ঘরে ডেকে তারা কোনো কিছু এই অনুষ্ঠান করে থাকে। তো আমরা বলবো যে একদিন করলে কি হবে, তাই না? আপনি একদিন কেন করতে চাইছেন? আপনি মনে করছেন যে আমার ছেলের মঙ্গল হোক বা আমার পরিবারের মঙ্গল হোক, এইটা আপনি চিন্তা করে করছেন, এরকম কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলছে, ভগবান এখানে গীতাতে বলছেন যে প্রত্যেক দিন আপনাকে ওই রকম কিছু ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করতে হবে। তার মানে কি প্রত্যেক দিন ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করা কি? তাহলে প্রত্যেক দিন কি আমি কি ব্রাহ্মণকে ডাকবো বাড়িতে? প্রত্যেক দিন ব্রাহ্মণকে বাড়িতে ডেকে এইরকম কিছু পূজা অর্চনা যজ্ঞ করা সম্ভব হবে? ও গরিব মানুষ, তার তো টাকা পয়সা নেই। একবার ব্রাহ্মণকে ডাকলে কিন্তু তাকে ব্রাহ্মণের কর্তব্যের পরে তাকে দক্ষিণা দিতে হবে, তাকে ভোজন করাইতে হবে, তাই না? তো প্রত্যেক দিন করার মতন সময়ও থাকে না মানুষের কাছে, পয়সাও হয় না, আর স্বাভাবিক নয়। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে এই যে আমাদের ব্রহ্মা যে সমস্ত পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করে এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন,
তাহলে মানুষের কল্যাণ কি করে হবে? সেই জন্য এই গীতা শাস্ত্রে বর্ণন করা হচ্ছে যে প্রত্যেক দিন আপনাকে যে কুশলভাবে কর্ম করতে হবে, যেটি বললাম, যে কোনো একটা ব্যবহারিক হোক বা লৌকিক হোক বা বৈদিক হোক, সেই কর্ম করার সময় ভগবানের চিন্তায় থাকতে হবে। এক। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে কি না, ভগবানের কথা মদবার্তা জাত জামানা, ভগবানের যে কথা সেটিকে শ্রবণ করতে হবে, কীর্তন করতে হবে, পড়তে হবে। অর্থাৎ যারা আপনারা এখনো বাড়িতে আছেন, আপনারা হয়তো কোনো আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন নাই, আপনাদেরকে একটা করে গীতা নিয়ে যেতে হবে। আমাদের এখানে গীতা পাওয়া যায়, শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র পাওয়া যায়। এটি আপনি নিয়ে গিয়ে কী করবেন? ব্রাহ্মণকে আর ডাকতে হবে না বাড়িতে। ব্রাহ্মণকে না ডেকেও আপনি যদি প্রত্যেক দিন এই গীতা থেকে বা ভাগবত থেকে একটা করে শ্লোক পাঠ করেন, তাহলে কি হবে? যে মঙ্গল আপনি চাইছেন, যে একদিন ব্রাহ্মণকে বাড়িতে ডেকে পূর্ণিমার দিন যদি আমি একটা যজ্ঞ করলাম, তাহলে আমার কল্যাণ হলো, পরিবারের কল্যাণ হবে। কিন্তু ওই একদিন ব্রাহ্মণকে ডেকে করা থেকে যদি প্রত্যেক দিন আপনি নিজেই, কত সময় লাগবে? হয়তো 10-15 মিনিট লাগবে বা আধা ঘন্টা লাগবে যদি বড় পারপড় থাকে। আপনি যদি প্রত্যেক দিন 15 মিনিট ধরে একটা গীতার শ্লোক পাঠ করেন, তাহলে ভগবান বলছেন যে আমার কৃপায় তোমার সমস্ত মচ্চিত্ত সর্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি, আমার কৃপায় তোমার যত রকমের কষ্ট, দুঃখ, দুর্গতি রয়েছে সে সব কিছু কি হবে? বিনষ্ট হয়ে যাবে। তো সেই জন্য আমরা আজ যেটা আমরা পাঠ করছি, এই পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি না, ব্রহ্মা যে সমস্ত বেদ পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করলেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন সেটি যথার্থভাবে অধ্যয়ন করে নিজের মানব জীবনকে দোষ মুক্ত করতে পারি, আমাদের মানব জীবনকে সফল করতে পারি। সেই জন্য তার পরবর্তীতে ব্রহ্মা বলছেন যে তার মুখ থেকে, এই পূর্ব মুখ থেকে কি ষোড়শী আর উক্ত নামক দুটি যজ্ঞ, আর দক্ষিণ মুখ থেকে পুরীষী আর অগ্নিষ্টম দুটি যজ্ঞ, আর পশ্চিম থেকে কি হচ্ছে আত্মজাম আর অতিরাত্র, আর উত্তর মুখ থেকে বাজপেয় আর গোসব, এই সমস্ত যে যজ্ঞ, এ সমস্ত সৃষ্টি হলো। এগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল জিনিস, এগুলো বেশি কিছু জানার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমাদেরকে ভগবানের ভক্তি করতে হবে। এই সমস্ত বেশি কিছু যজ্ঞটজ্ঞ করা টেকনিক্যাল জিনিস আজকালকার মানুষ এমনকি সংস্কৃতকে ভালো মতন উচ্চারণ করতেও পারে না। তো সেই হিসাবে এই সমস্ত টেকনিক্যাল জিনিস সম্বন্ধে আমাদের তো কিছু জেনেও কোনো লাভও নেই। আর যারা এরকমভাবে নিজেকে খুশি রাখতে চান, আপনারা সকলেই এই গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করুন আর আপনার মানব জীবনকে সার্থক করুন। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। কোনো প্রশ্ন বা কোনো মন্তব্য কিছু আছে? কারো কোনো প্রশ্ন কিছু নেই? বলুন। আমরা যদি গীতার অধ্যায় বুঝতে না পারি, ভুল হয়, তাহলে কি করবো প্রভু? হ্যাঁ বলুন। গীতা যে পড়বো আমরা, হ্যাঁ, যদি ভুল হয়, হ্যাঁ, শ্লোকটা তো আমরা পুরোপুরিভাবে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবো না প্রথম, তাহলে কি করতে হবে? হ্যাঁ দেখুন, আমি একটা কথা বলি আপনাকে। আমরা এখানে অনেকে গৃহস্থ ভক্ত এখানে বসে আছেন, আপনার ছোট্ট একটা বাচ্চা রয়েছে, ওই ছোট্ট বাচ্চা যদি আপনার কিছু চাইছে, সেটা ভালো করে উচ্চারণ করতে পারছে না, তখন আপনি কি বাচ্চার উপর রেগে যান? কি করেন? আপনি বুঝতে পারেন তাই না বাচ্চা কি চাইছে,
কেন? বাচ্চা হচ্ছে পিতামাতার উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বাচ্চা সে ভালো করে উচ্চারণ করুক অথবা সেখানে ভুল উচ্চারণ করুক, সেটা কিন্তু বাবা চিন্তা করে না যে এটা তো ঠিক কথা উচ্চারণ করলো না, ওকে আমি দেবো, হয় না সেরকম। এখানে মুখ্য জিনিসটা হচ্ছে কি না, বাচ্চা পিতামাতার উপরে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত, বাবা মা ছাড়া সে কিছু জানে না। ঠিক সেই রকম ভাবে এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, খালি এরকম মনে করতে হবে না যে ঠিক আছে আমরা তো জানি না, আমাদের তো সংস্কৃত জ্ঞান নেই, আমরা ভুল উচ্চারণ করলেও ভগবান বুঝে নিবে না। এখানে ওই বাচ্চার মতন আপনাকে ভগবানের প্রতি শরণাপন্ন হতে হবে। যেখানে এখানে বলছে যে চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপর বুদ্ধি যোগম উপাশ্রিত্য, বুদ্ধি লাগিয়ে ভগবানের কাছে অনন্য শরণ হয়ে যদি আপনি সেই ভগবত গীতা পড়তে থাকেন, সেখানে যদি আপনার উচ্চারণ ঠিকও না হয়, যেহেতু আপনি অনন্য শরণ নিয়েছেন ভগবানের কাছে, সেই জন্য আমাদের বলা আছে, আমাদের ভক্তি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলছেন কর্ম করে ফলকে ভগবান অর্পণ করা থেকে কর্ম করার পূর্বে সে যা কিছু করতে যাচ্ছে আর নিজেকে পর্যন্ত সব কিছু ভগবানের কাছে সমর্পণ করে যদি সে করে, সেটা হচ্ছে উন্নত কার্য। তো সেই জন্য প্রথম আপনাকে সমর্পিত হয়ে যেতে হবে, আর তারপরে যদি আপনি যদি ভুলভাল পাঠ করছেনও, সেটা ভগবান দেখবে না, ভগবান আপনাকে অবশ্যই সুরক্ষা প্রদান করবে। কিছু বোঝা গেল? ঠিক আছে। আর কিছু প্রশ্ন আছে? নেই? বাস। এখন আপনারা যারা মন্দিরে আছি আমরা, তারা তো হ্যাঁ। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যারা গৃহে আছি হ্যাঁ। তারা তো এরকম করে নিয়ম করে এগুলো করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত? আমাদের তো ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরি আছে, সবকিছু। হ্যাঁ, যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদেরকে নিয়মিতভাবে করতে হবে। যেমন আমাদের সকালবেলা মঙ্গলা আরতি করতে হবে, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে, দুপুরবেলা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে, ভগবানকে ভোগ লাগাইতে হবে, আর সন্ধ্যার সময় সেরকম। যারা দীক্ষা নেয় নাই তাদেরকে কমপক্ষে দিনের আর রাত্রে ঘুমানো, মানে সূর্যোদয় থেকে রাত্রে ঘুমানো পর্যন্ত কোনো একটা সময় বের করে নিতে হবে। এরকম নেই যে এই সময় এটা করতেই হবে। বিশেষ করে যারা দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে কমপক্ষে ত্রিসন্ধ্যা তো তাকে করতেই, 3টা সন্ধ্যা করতেই হবে, সেটাও বাদ দেওয়া যাবে না। আর যারা দীক্ষা নেয় নাই, অদীক্ষিত মানুষ, তাদেরকে কি করতে হবে, সারাদিন সারা যে কোনো একটা সময় বেছে নিতে পারে তাদের সুবিধার মতন। সকালে হতে পারে, দুপুরে হতে পারে, সন্ধ্যায় হতে পারে, যে কোনো সময় হতে পারে, তারা পড়তে পারে, তাদের কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে? ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগवतम की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय हिज ग्रेस पद्मनयन प्रभु की जय।